тема это отношения между मराठी и русский языक. आपला आजचा टॉपिक आहे मराठी आणि रशियन भाषेतील साधर्म्य. Сначала буду немножко говорить о сегодняшней конференс, про конференц вещей буду. Я учил русский язык почти 19 лет. Работаю над этим проект отношения между русским и मराठी язык почти 4 года теперь. 19 वर्ष मी रशियन भाषा शिकतोय आणि गेली 4 वर्ष मी या प्रोजेक्टवरती काम करतोय मराठी आणि रशियन भाषेतील साधर्म्य. Я очень благодарен за Александра Мацкой и за наш университет и все ребята, что первый раз за эти годы кто-то дал мне платформу или место, чтобы говорить об этом. श्री अलेक्झांडर मत्सुकोय आणि आपले युनिव्हर्सिटीचे जे मित्र आहेत त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो, कारण इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच मला संधी मिळाली या विषयाबद्दल सर्वांसमोर बोलण्याची. Как говорится у нас, не индусы очень любим рассказать сказки. То, чтобы не было очень скучно, буду сегодня тоже рассказывать небольшой сказку. По-моему, все в курсе, все знают такой индийский фильм «Зита и Гита». Да. Все знают, да? Да. आपण सगळे भारतीय जे असतो त्यांना गोष्टी सांगायला फार आवडतं. त्यामुळे हे प्रेझेंटेशन जे आहे ते फार बोरिंग होऊ नये म्हणून मी एक स्टोरी सांगतोय असं समजा, म्हणजे तुम्हाला हा विषय फार लवकर समजेल. तर रशिया किंवा रशियन लोकांमध्ये सुद्धा सीता आणि गीता हा पिक्चर जो आहे तो खूप आवडीचा आहे, म्हणून मी त्याचं उदाहरण आता देतोय. Но считайте наши языка как Зита и Гита. В детстве они расстались, и теперь это наша задача, чтобы их соединить. लहानपणी सीता आणि गीता सारख्या या 2 बहिणी आहेत, मराठी आणि रशियन भाषा. त्या माझ्या मते कुठेतरी कुंभच्या महिन्यात फिरायला गेल्या होत्या आणि त्या हरवल्या. त्यामुळे आता हा आपला टास्क आहे की या दोघींना एकत्र कसं आणायचं आहे. ओके, तर त्याच्याविषयी छोटासा स्टोरी है, и богу. Самый первый связан у нас был, когда великий это путешественник Афанасий Никитин появился у нас в Индии несколько тому лет назад. Будучи первым путешественником, он, по-моему, первый раз слышал или первый раз связывался с моим родным языком. पहिला रशियन प्रवासी जो होता अफानासी निकितीन 1469 ते 1472 इतका काळ तो भारतात राहिला होता. आणि फार कमी लोकांना माहित आहे की त्याचा खूप काळ हा महाराष्ट्रात गेलेला आहे. त्यामुळे मराठी भाषा माझ्या मते पहिल्यांदा त्याने ऐकली असेल किंवा त्याच्याकडून पहिल्यांदा आपण रशियन भाषा ऐकली असेल. तर हा सगळ्यात पहिला आपल्यामधला जो आहे तो दुवा होता. Теперь переходим сразу на технический объект. त्याच्यानंतर आपण डायरेक्ट थोडं टेक्निकल टर्म्स बघूया. Какие у нас общие слова появляются? साधर्म्य ज्यांच्यामध्ये खूप जास्त आहे किंवा जसे आपण बोलतो तसाच त्यांचा अर्थ रशियन मध्ये सुद्धा आहे. У нас тоже есть почти такие же слова и почти такая же есть значение. Сахар – это сахар. У нас тоже так и называется, просто у нас бывают иногда тростниковые. Но не иногда, всегда бывают тростниковые, они свеклы. Чай у нас в Марате большинство называется как чага, но чай тоже есть слово. Огонь из санскритского слова огни или аг. Дверь – двор или дар. Есть такая небольшой спор. Ученые языка, по-моему, думают, что град это слово
произошло из санскритских слова «гад», как у нас бывают города Чандигарh, Дибругढ़ и так далее. Также у нас на русском есть слово «град», как Белград, Белгород, Ленинград, Сталинград, Волгоград. Да. तर ग्राद हा जो शब्द आहे म्हणजे तो शब्द शहराच्या नावाच्या शेवटी लागतो सहसा. तर काही भाषातज्ञ आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की रशियनमध्ये ग्राद हा शब्द सुद्धा संस्कृत गड वरनं आलेला आहे. तर चंदीगड, दिब्रुगड वगैरे आपल्याकडे आहे, तिथनं तो मजल दरमजल करत गेला आहे रशियामध्ये आणि तिकडे तो ग्राद झाला आहे. किंवा रशियन भाषेमध्ये, रशियामध्ये नाही म्हणू शकत, रशियन भाषेमध्ये. Очень интересно, что дуэние тоже у нас звучит так же, имеет тоже смысл. दोहन करणे हा जो शब्द आहे तर थोडासा सिमिलर साऊंडिंग जो रशियन शब्द आहे दोएनीय, त्याचा अर्थ सुद्धा रशियन मध्ये तसाच आहे. म्हणजे तो फक्त ऐकायला सिमिलर नाहीये, तर त्याचा अर्थ सुद्धा तोच आहे. Вед. Тут немножко по-другому. Вед — это значение или знание на русском. А у нас немножко по-другому. В белорусском языке тоже есть слово. Да, ведать означает знать. Да. Но у нас немножко по-другому. Вед — это наука, большинство означает наука, как аюрведа, яжурведа, самоведа и так далее. В белорусском языке веды это знания. Веды, знания. То есть это очень близкое слово. понятно. वेद हा जसा आपल्यामध्ये यजुर्वेद, सामवेद याच्यामध्ये येतो, वेदाचा अर्थ आपल्यामध्ये जास्त करून विज्ञान अशा प्रकारे घेतला जातो. पण रशियन मध्ये वेद हा शब्द जसाच्या तसाच आहे, थोडासा त्याचा अर्थ सौम्य आहे. त्याचा अर्थ आहे माहिती असणे. तर आता त्यांनी सांगितलं की बेलारूस मध्ये सुद्धा तसाच शब्द आहे, त्याचाही अर्थ विज्ञान किंवा माहिती असणे होतो. आता याचं सगळ्यात सुंदर उदाहरण जर कोणाला माहिती असेल तर काही वर्षांपूर्वी प्रेसिडेंट राहिले होते मिदवेदेव. मिदवेदचा अर्थ होतो अस्वल. म्योद म्हणजे मध आणि वेद म्हणजे ज्याला माहिती आहे. मध ज्याला माहिती आहे तो कोण, तर तो अस्वल, म्हणून त्याचं नाव मिदवेद असतं. सो अशा प्रकारे आपल्याकडे पण जर आपण शब्दांची फोड केली तर आपल्याला ते शब्द त्याचा अर्थ परत वेगळा समजावून सांगण्याची गरज पडत नाही मराठीमध्ये. Теперь посмотрим, как у нас структура бывает на этой, как мы определяем мужской род, женский род и так далее. На русском мужской род это именительный падеж, единственное число, окончание «и» или окончание «и». На марати всегда бывает именительный падеж, но у нас есть определенный звук «э». Не только «а», и есть «э». Поэтому окончание «э» это всегда бывает мужской род, окончание «а» это всегда бывает женский род. Логика такая же. На русском тоже, на марати тоже. Они совпадают между собой? Мужской и женский род? Да. Потому что Маша это женский род, а у нас тоже женский род. Но мама, как дядя, для вас не женский род, а у нас тоже нет. А у вас дядя женский род? Дядя значит мама. У вас дядя это мама? Мама. А мама это дядя? Не совсем. Есть другие слова. Но, или дядя это кака бывает, но кака звучит не очень хорошо, поэтому я немножко... Бедный дядя. तर जर आपण मराठी शब्दांमध्ये लिंग ओळखतो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुसकलिंग, तर मराठीमध्ये जसं आहे की अकारांत जे आहेत ते पुल्लिंग होतात, जसं मंदार आहे, विजय आहे, आणि जे आकारांत असतात ते नेहमी स्त्रीलिंगी असतात, जशी माला आहे, विमला आहे, वगैरे वगैरे. तर हे सेम लॉजिक रशियन भाषेतही आहे. अकारांत जे आहे, आता त्याला ते अकारांत म्हणत नाहीत कारण त्यांच्याकडे अ हा उच्चार नाहीये, त्यांच्याकडे सरळ आ उच्चार होतो. पण जर आपण आपलं लॉजिक लावलं तर अकारांत जे आहे ते पुल्लिंगी झाले, आकारांत आहे ते स्त्रीलिंगी झाले.
बाकी राहिलेले साधारणपणे आपण समजून चालतो ते नपुंसकलिंगी आहे. तिकडे थोडं आपल्याला प्रॅक्टिसची गरज असते, ती आपल्याला असतेच, त्यामुळे आपण ते समजून घेतो. आता इथे जसं मराठीमध्ये मामा म्हणतात आईच्या भावाला, पण मामा आकारांत असला तरी त्याला कोणी स्त्रीलिंगी म्हणत नाही. तसंच रशियनमध्ये मामाला द्याद्या म्हणतात. तर द्याद्या हा सुद्धा आकारांत असला तरी त्याला कोणी स्त्रीलिंगी म्हणणार नाही, त्याला पुल्लिंगीच म्हणणार आहे. Сложнослова. У нас тоже бывает сложные слова, у вас тоже бывают сложные слова. Немножко они звучат по-другому, но смысл не меняется. Да. Единосогласно, экмотаны. Если разделяем эк это одно или едино, можно по-другому. Эк это многозначное слово, поэтому имеет больше, чем один смысл. И мат это гласный. Очевидец, प्रत्यक्षदर्शी. Если будем разделить на два, есть тоже такое же значение. Сверхглавность, атиутсари, опять есть такой же смысл. И пешеход, पादचारी. जसे आपल्याकडे संधीचे शब्द असतात, तसं एकमताने म्हणजे काय, सगळ्यांच्या मताने मिळून जर आपण निर्णय घेतो ते, तर रशियनमध्ये त्याला तसाच आहे, इदिनो ग्लास्नो. तर इदिन म्हणजे एक आणि ग्लास्नो म्हणजे मताने. तसंच प्रत्यक्षदर्शी परत 2 मध्ये आपण डिवाइड केलं तर आपल्याला सेम अर्थ मिळणार. कसं आहे की इथे परत लॉजिक सेमच आहे, संधी एकाच प्रकारे झालेली आहे, फक्त आपल्याला माहित असलं पाहिजे 2 वेगवेगळे शब्द कुठले आहेत. एकदा तुम्हाला माहिती आहे, त्याची फोड करता आली, परत वेगळं समजावायची गरज नाही, तुम्हाला अर्थ ऑलरेडी समजणार. Простая схема предложения. Здесь немножко по-другому, потому что на русском иногда бывают 2 разные схемы. Но я для сегодняшней темы забрал самую основную форму. Это предложение, подлежащие и сказуемые. Но у нас бывает только один. Для первой части это подлежащий. А для второй части у вас бывает вторая степень, у вас бывает вопрос или определенный какой, чей, где, откуда, зачем. А здесь у нас совпадает только один сказуемый и глагол. Все. Но если структура будем рассчитать, она вообще не меняется. Можно и то схеме на то схеме. Вообще не меняется. То есть Тогда у вас нет определения? мы его называем карма. Карма. Да. Немножко слово другому звучит, но по логику это такое же есть. जसं मराठीमध्ये कर्ता कर्म क्रियापद हे स्ट्रक्चर एकदा डोक्यात बसलं की तुम्हाला कळतं वाक्य कसं बनवायचं आहे किंवा वाक्य कसं वळवायचं आहे. क्रियापद तुम्ही मागे पुढे करू शकता, हरकत नाही. कर्माला तुम्ही कधी पुढे घेऊन जाऊ शकता, कधी पाठी घेऊन, पण कर्त्याप्रमाणे कर्म येणार, कर्माप्रमाणे क्रियापद चालणार. हे एक सगळ्यात सोपी साधी गोष्ट आहे. ही एकदा माहित आहे तर तुम्हाला हेही माहित आहे की ते वाक्य कुठल्या लिंगाप्रमाणे कसं बदलणार. हाच पोर्शन थोडासा कॉम्प्लिकेटेड होतो, कारण रशियनमध्ये तुम्ही कर्त्याला जास्त करून विषय म्हणून मानता आणि कर्म जे असतं त्याला बाकीचे उरलेले प्रश्न विचारता, जेणेकरून जे क्रियापद आहे त्याचं जे मगाशी म्हटलं तसं शेवटचा शब्द जो असतो, आकारांत असेल, अकारांत असेल किंवा इकारांत असेल, तो त्या कर्माप्रमाणे किंवा कर्त्याप्रमाणे त्याला आपण जे विचारलेलं आहे, कुठे आहे, कधी आहे, केव्हा आहे, त्या सिच्युएशन नुसार किंवा त्या प्रश्नांनुसार त्याचा तो शेवटचा शब्द बदलणार आहे. एवढाच फक्त फरक येतो. बाकी हे जे कर्ता कर्म क्रियापद आहे हे तसंच राहतं. Очень интересная вещь это слово «же». Как мы его используем и зачем мы его используем. Если я хочу что-то подчеркнуть, что я хочу его сказать, я хочу его
как можно это сказать теперь? Очень важное, то, что я хотел рассказать, я буду там добавить «же». Я тебе предупреждал, это общая фраза. Я же тебе предупреждал, я предупреждал же. А у нас на марати мы только добавим один букву «ч». Да. Немножко тут по-другому я буду читать, и вы уже понимаете, как это есть разница. Ми тула я пурви бажавли होते, я тебя предупреждал. Ми тула я пурви ц бажавли होते. Я же тебя предупреждал. Есть. Я тебя очень давно предупреждал. Ты меня не слышишь. जसं मराठीमध्ये च हा शब्द कशासाठी लागतो की एखादी गोष्ट आपण एम्फसाइज करायची, एखादी गोष्टीचं तुम्हाला सांगायचं की हेच केलं पाहिजे, इथे पण च आलं. तर त्याच्यासाठी जसं फार पूर्वीपासून माझ्या मनात होतं की च वापरणं हे फक्त मराठीमध्ये आहे, दुसऱ्या कुठल्याही भाषेत असू शकत नाही, तर ते रशियन भाषेत आहे. हा, तुम्ही जिथे कुठे जे वापरता त्यात तुम्ही च सारखं वापरू शकता. फक्त फरक कुठे येतो की कर्त्यानंतर लगेच जे लागण्याची शक्यता असते किंवा कर्मानंतर लगेच जे लागण्याची शक्यता असते. तुम्ही च लावता कारण ते एकच अक्षर तुम्हाला जोडायचं असतं. मी आधीच सांगितले होते, मीच आधी सांगितले होते, तुम्ही कुठेही मराठीत जोडू शकता. आपण एम्फसाइज कोणावर केलं, माझ्यावर केलं, कर्मावर केलं की क्रियापदावर केलं, हे त्याच्यामुळे समजतं. इथे तुम्हाला अख्ख्या वाक्यात मी एम्फसाइज केलेलं आहे हे समजतं फक्त जे वापरल्यामुळे. Моя очень любимая часть — это пословицы. Потому что это просто пример. Я написал где-то 10 тут, а у меня есть целый список, там, больше 3 листовки, где у нас пословицы немножко звучат по-другому, но смысл тютелька в тютельке совпадает. Вообще не меняется. Сделать слона из муки, сделать гора из горчицы. Вообще не нужно объяснить, что, какое значение она имеет. Или, как я вам спросил, бросать пыль в глаза, у нас тоже есть бросать пыль в глаза. Просто надо знать, как она звучит. И так далее. Можно дальше просто читать, чтобы я могу на это время перевести на своем языке. जशा आपल्याकडे म्हणी आहेत, म्हणींमुळे काय होतं, भाषा समृद्ध होते किंवा त्याला एक चांगली गेयता येते. तशा प्रकारे रशियन मध्ये पण आहेत, पण इथे गंमत अशी आहे की आपल्या म्हणी आणि त्यांच्या म्हणी फक्त शब्द बदललेले असतील, अर्थ एकच आहे. झदेलक स्लाना इज मुखी म्हणजे हत्तीची माशीचा हत्ती करणे, राईचा पर्वत करणे. डोळ्यात धूळ फेकणे त्यांच्याकडे सेमच आहे, डोळ्यात धूळ फेकणे, अर्थ पण तोच आहे. मग आपण एखाद्याला शुभ बोलणाऱ्या म्हणतो, तर इथे थोडं वेगळं आहे. ते म्हणतात तुझ्या जिभेवर फोड आहे का, किंवा ओठात एक आणि पोटात एक. तर त्याचं असं असतं की जिभेवर मध आणि जिभेखाली बर्फ. जिभेला हाड नसणे अर्थ पण तोच आहे. पण कधी कधी रशियन मध्ये जिभेला हाड नसणे म्हणजे आपण धमकी पण देऊ शकतो, बघा माझ्या जिभेला हाड नाही, नाही म्हणजे मी बोलून मोकळा होईल, मला काही सांगायला जाऊ नको, माझ्या जिभेला हाड नाहीये, मी बोलून मोकळा होईल. असतील शिते तर जमतील भूते. आता याच्यामध्ये खूप मजेदार गोष्ट काय आहे की आपल्याकडे शीत म्हटलेली आहेत, त्यांचं एक खूप जुनं सूप आहे शी नावाचं. तर शी असेल तर तिकडे लोक जमा होतील. दैव देते कर्म नेते, देवाने दिलं देवाने नेलं, अर्थ एकच राहिला, फक्त आपल्याकडे कर्माने नेलं, त्यांच्याकडे देवाने नेलं. फरक जास्त काही पडला नाही. Только один пословец, который я хочу перевести на хинди и не на марати, это Бог не Тимошка видит немножко, потому что она звучит еще лучше на хинди, чем наш язык. जसं भगवान के घर देर है अंधेर नाही. तर रशियन मध्ये काय म्हणतात की देव काही तिमोष्क म्हणजे ज्याला चांगलं दिसत नाही, देव काही तिमोष्क नाही, थोडं बघू शकतो तो,
कधीतरी त्याची नजर माझ्यावर पडेल तर म्हणजे ते असं वांधळं नाही. म्हणजे तो जो मिचमिच्या नजरेने बघतोय कधीतरी तो माझ्याकडे बघणार आहे. तिमोष्का कधीच माझ्याकडे बघणार नाही. तर असं त्यांनी आणि जसं मराठी म्हणींमध्ये रिदमिक असतं, गेयता असते आणि आपण त्याच्याच बरोबर त्याला राईम्स पण जोडायचा प्रयत्न, तसंच्या तसं रशियन मध्ये पण आहे. कापल्या कामेन तोचे प्रयत्न वाळूचे कणरगडिता तेलही गळे. तर ह्याच्यामध्ये कसं असतं, जर एखादा नदी आहे आणि त्याच्यात एक एक थेंबाने एखाद्या दगडावरती तो पडतोय तर एक दिवशी त्या दगडाला भोग पडणारच आहे. अशा अर्थाचा ती म्हण आहे. चोरनव कबेल्या नियात मोहिश दबेल्या. कुत्र्याचं शेपूट वाकडं ते वाकडं. पण हे दाखवण्यासाठी रशियन मध्ये काय म्हणतात की काळा कुत्रा किती पण धुवा तो काळाच राहणार. उघडला तरी काळा. हो हा, हे जास्त चांगलं दोन्ही टाकतो मग पुढच्या वेळी. आता ह्याच्यात थोडे डिफिकल्ट पण आहेत, कारण काय डिस्कस करायला आजपर्यंत कोणी नव्हतं. मसाला करूया. तर विविस्तीन चिस्तोयवती हा थोडासा कठीण आहे, कारण सध्या आपल्याकडे म्हणी वापरण्याचं प्रमाण फार कमी झालेलं आहे. तर पितळ उघणे पाडणे. आता हे लोक काय म्हणतात की पितळ उघणे पाडण्यापेक्षा तुला स्वच्छ पाण्यात ओढून आणेल. म्हणजे गढूळ पाण्यात तुझे रंग खरे दिसत नाहीयेत ना, तुला स्वच्छ पाण्यात ओढून आणेल तुझे खरे रंग दिसत. अशा प्रकारे ते आहे. पितळ उघणे पाडणे म्हणजे पण तेच आहे की खरे रंग तुझं खरं कॅरेक्टर दिसलं पाहिजे. Можно следующий слайд? Здесь не буду объяснять, потому что здесь вообще нет никакой разницы. Древняя мудрость. आपले पूर्वज काय सांगायचे किंवा त्यांनी आपल्यासाठी काय लिहून ठेवलेलं आहे. जसं न्याहारी राजासारखी, दुपारचे जेवण योग्यासारखे आणि रात्रीचे जेवण भिकाऱ्यासारखे. हे रशियन मध्ये काय म्हणतात की नाश्ता एकट्याने कर, दुपारचं जेवण मित्रांबरोबर वाटून घे आणि रात्रीचं जेवण शत्रूला दे, तो मरू दे. रात्रीचं जेवण तो मरू दे, पण तू निरोगी राहशील. आणि दुसरी आपल्याकडे एक आहे की आयुर्वेदामध्ये एक नियम आहे की ज्याचं डोकं थंड असतं, पोट नरम असतं आणि पाय गरम असतं, तो सुदृढ व्यक्ती आहे, निरोगी व्यक्ती आहे. मला सांगायची गरज नाही, कारण रशियन मध्ये सुद्धा तेच म्हणतात, काही फरकच नाही. हा, तसं आहे. Какие у нас бывают сказки? Как язык без сказок? Это вообще невозможно. Здесь тоже у нас у страха глаза великие. У нас есть очень старая такая древняя сказка «Кролик и небо». Немножко по-другому, но смысл остается такой же. Каша из топора. А мы просто убирали топор и сделали каша из камня. Или можно сказать кичери. Кто говорит первый? Кто говорит первый? У нас тоже такая есть. Баба говорит первый. У вас тоже баба говорит первая. भाषेमध्ये अजून एक महत्वाची गोष्ट असते की गोष्टी सांगणं. तर ससा आणि आभाळ, म्हणजे सशाला वाटतं की पान पडतं त्याच्या पाठीवर आणि तो जंगलभर पळत सुटतो की माझ्या पाठीवर आभाळ पडलं. रशियन मध्ये थोडीशी वेगळ्या प्रकारे आहे. 4 जण सशाच्या समोर येतात आणि त्याला वाटतं 4 मोठमोठे शिकारी त्याची शिकार करायला लांडगे त्याच्या पाठीपाठी आणि तो धूम पळत सुटतो जंगलात. आपल्याकडे सैनिक जो आहे तो खूप मजल करत येतो आणि ती म्हातारी त्याला खायलाच घालत नसते. मग तो म्हणतो तुला दगडाची आमटी करून दाखवू का, खिचडी करून दाखवू का. रशियन मध्ये सैनिक तसंच मजल करत आलाय, पण त्याच्या पिशवीत कुऱ्हाड आहे तर त्याने कुऱ्हाडीची करून दाखवली. फरक जास्त काही पडला नाही. आणि माहित नाही कोणी वाचली का की पहिले कोण बोलणार. खूप 80 म्हातारे दाम्पत्य असतं आणि भांडी कोण धुणाऱ्यावरनं वाद झालेला असतो. उद्या सकाळी पहिलं कोण बोलणार त्याच्यावरती असतं. जवळपास सरणापर्यंत ती म्हातारी जाते, शेवटी चटके लागल्यावरती बोलते, मग म्हातारा उठून नाचतो की हा आता भांडी तू धुणार. तर इथपर्यंत. हा, तर रशियन पण
ते अगदी पुरेपर्यंत नेत नाही. तिथे एक म्हातारी बोलते की अच्छा आता हे दोघं मेलेले तर पैसे कुठनं मिळवायचे यांच्या शेवटच्या अंतिम संस्काराचे. तर ती म्हणते हिचा पोट विकूया. म्हातारी उठून बोलते माझ्या पोटला हात लावला तर दात पाडून ठेवेल, जिंजा उपटून ठेवेल. म्हातारा उठून बोलतो भांडी तू धुणार. तर असा एवढाच फक्त फरक आहे. Es mi realne сказки, ми переходим на реальные сказки. Все знают, как Маша сбежала от медведя. А у нас реально наш король, великий король из империи Марату, сбежал, когда он был под арестом в Агре. Он сбежал на коробке, так же, как бежала Маша. А здесь, к сожалению, мы не знаем, есть ли какая-то реальная связь, либо он уже знал, либо кто-то уже рассказал ему старые древние русские сказки, но, к сожалению, пока об этом мы не знаем. Была такая связь давным-давно. Афанасий Никитин? Нет, он был раньше, чем Афанасий Никитин. Поэтому пока мы об этом не знаем, но... Я имею в виду, что вначале была эта история, потом был Афанасий Никитин, а потом эта сказка. К сожалению, люди не понимали русский язык, когда Афанасий Никитин был у нас. Но надеюсь, что кто-то будет искать еще дальше и найдет, была ли какой-нибудь связь там. तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आग्र्याला शिवाजी महाराजांना जेव्हा औरंगजेबाने बंदिस्त करून ठेवलं होतं आणि मग शेवटी शिवाजी महाराज असल्याचा त्याला दणका दाखवला त्याला आणि पेटाऱ्यांमधनं 9 वर्षाच्या संभाजीराजांसकट पळाला. हातावर तुरी देऊन पळून देणं काय म्हणतात तसं. तर रशियनमध्ये खूप जुनी म्हणजे जवळपास काही शेकडो वर्ष जुनी एक कथा आहे, ज्याच्यात आता माझ्या मते तुम्हाला सगळ्यांच्या घरी लहान मुलं असतील ज्यांनी माशा अँड द बेअर बघितलेलं असेल. ही रशियन स्टोरी आहे ऍक्च्युली. तर त्याची जी ओरिजिनल स्टोरी आहे त्याच्यात अस्वल तिला पळवून घेऊन जातं आणि बंदिस्त करून ठेवतं. ती काय म्हणते माझ्या आजी आजोबांसाठी मी थोड्या रोट्या बनवलेल्या आहेत त्या नेऊन देशील का गिफ्ट म्हणून, मी इथेच थांबते. आणि ती एवढी मोठं ते काय म्हणतात त्याला बास्केट भरते. त्याला खरंच वाटतं की इतक्या सगळ्या पोळ्या बनवल्यात, पण ती आतमध्ये लपलेली असते, वरती पोळ्या असतात. आणि ते गावाकडे येईपर्यंत ती काहीच बोलत नाही. गावात आल्यावरती उडी मारून घरी निघून जाते. असा तो प्रकार. ही किती वर्षापूर्वीची स्टोरी आहे? ही अनेक शेकडो वर्ष म्हणजे हो शिवाजी महाराजांच्याही आधीच्या काळातली आहे, खूप जुनी आहे. म्हणजे ही स्तारारुस्की स्लाविक ज्या स्टोऱ्याज आहेत त्याच्यामध्ये पण सापडते, इतकी जुनी आहे. त्यामुळेच ह्या गोष्टी कारण शिवाजी महाराजांचं वाचन लहानपणी खूप चांगलं होतं हे नवीन प्रकाशित झालेल्या बऱ्याच बखरींमधनं दिसलेलं आहे. तर त्यांना परदेशातल्या कथा कोणी सांगणारच होतं का, किंवा त्या कथा आपल्यापर्यंत कशा पोचल्या आणि त्याच्या पुढे मग त्या का नाही पोचल्या आपल्याकडे, हे दुर्दैवाने आपल्याकडे ह्याचं काहीच उपलब्ध नसल्यामुळे दस्तावेज कदाचित ह्याच्यावरनं कोणीतरी इंटरेस्ट घेऊन ह्या दिशेने शोधलं तर कदाचित सापडेल की त्यांच्या लक्षात ती लहानपणीची गोष्ट होती. काहीच बोलू शकत नाही कारण शिवाजी महाराज स्वतः तेवढा विचार करणे इतके थोर होते. जर त्यांना माहित नसेल तर हे एक हा संयोग खूप विचित्र आहे जो इतर कुठल्याही देशांमध्ये घडू शकत नाही. А теперь нереальная сказка. Все знают, иди купи слона. Поверьте, а у нас тоже есть такой же. Есть. А имеет такое же значение. Бесит иногда, когда дети дома придут и начинают такая игра. Она продолжает несколько часов. जसं आपण लहान मुलं खूपच कंटाळा आणत असतील किंवा काहीच ऐकत नसतील, खूपच हट्ट धरत असतील तर कापूसकोंड्याची गोष्ट सांगू. इथे थोडं वेगळं आहे. इथे ना लहान मुलं जी आहेत ती मोठ्यांना विचारतात की बघतोस का बघतोस, तू आधी जाऊन हत्ती घेऊन काय तू आधी जाऊन हत्ती घेऊन ये. हे थांबतच नाही. पण ह्याचं मोठ्या लोकांचं पण एक व्हर्जन आहे
जसं आपण एखादा व्यक्ती मला एखादी गोष्ट परत परत विचारतोय आणि मला त्याला कळवायचं आहे की हा विषय माझ्यासाठी संपलेला आहे, तेव्हा ते मी त्याच्याकडे वळून फक्त एवढंच म्हणणार आधी तू जा आणि हत्ती विकत घेऊन, म्हणजे त्याला कळतं की हा विषय सिरियसली संपलेला आहे, आता परत पुढे हा घेऊन जायचा नाही. В итоге, что мы понимаем, что есть реально Зита и Гита, и они расстались очень давным-давно. К сожалению, до сих пор мы это не знали. Теперь мы это знаем. К сожалению, я не преподаватель, я не был студент по языков, но мне повезло, что у меня были хорошие учителя, поэтому я мог собрать такие информации, и сегодня могу это разделить с вами, чтобы мы можем дальше постараться, чтобы еще крепче работать, еще научно можно работать. Дальше могу так сказать, что да, еще что хотел нам добавить, что если мы просто знаем слов, если вы знаете русский язык, то значит вы почти 60-70%, извиняюсь за небольшой пауз, что я хотел сказать, что если мы знаем русский язык, то мы уже знаем 60 или 70% марати. А если мы знаем марати, то значит мы уже знаем основные вещи из русского языка. तर सगळ्या गोष्टींचा एकूण सार एकच आहे की सीता आणि गीता हरवल्या आहेत आणि आपल्याला त्यांना परत एकत्र आणायचं आहे. पण जर कारण स्टोरी आता कळलेली आहे, त्यांना एकत्र कसं आणायचं हे माहिती आहे. मराठी जर तुम्हाला येते तर तुम्हाला रशियनचं बेसिक ऑलरेडी माहिती आहे, आणि जर तुम्हाला रशियन येते तर तुम्हाला 60 ते 70% मराठीचं बेसिक ऑलरेडी आलेलं आहे. म्हणजे कसंही खा, जेवण पोटातच जाणार आहे. Здесь есть один очень хорошая ссылка, я нашел, где есть бесплатная литература. Там есть и алфавиты, основная грамматика марати, основная структура, и есть несколько видео на разговорный опыт. Ну, если кому-то нужно, они могут записать эту ссылку и попробовать. Если у вас есть деньги, то вокруг вас бывают такие люди, которые могут назвать как призраки. А есть такое выражение у нас, поэтому я использовал тоже слово. Спасибо за ответ. Спасибо большое, Егор. Пожалуйста, еще вопросы Егора. असतील शेती तर जमतील भूते आहेत ना आपल्याकडे, तर त्यांना समजलं नाही की भूत का जमतात. तर मग आपल्याकडे भूत म्हणजे कोण, तर माणसंच आहेत, पण जी तुम्हाला नकोशी आहेत, पण ते तुम्हाला समजलं पाहिजे, म्हणून आपण त्यांना भूत म्हणतो. Здравствуйте. Я бы еще хотел спросить насчет сказок. Нашли ли вы параллели с другими сказками? Да, у меня есть блог, там я сделал 2 разные части на этот вопрос, потому что это только сверху, который я нашел. И как я рассказал, что сегодня, потому что у нас нет столько времени, поэтому я хотел обсудить только основные вещи. Еще можно глубже там что-нибудь попробовать. Может быть, мы найдем еще много чего. Поэтому всегда вспомните последний слайд. Это продолжение. Да, хорошо, спасибо. И еще один есть вопрос. Может, вы искали, и если нашли, то можете поделиться с... Конечно, конечно. Вы можете меня добавить там на Инстаграм, если вдруг у вас появляется какой-нибудь вопрос. Нет, почему? Потому что это самый легкий вариант, как вы можете меня найти. Или как вы можете мне написать свои вопросы.
Почему мне нужны ваши вопросы? Потому что когда кто-то меня что-то спрашивает или что-то добавляют там, мне тоже найдется какой-нибудь новый материал. Я могу найти новый материал. Я могу учить что-то новое. В зависимости от ваших वопроसं. तर ते तेच विचारत होते की अजून काही गोष्टी आहेत का, कारण 2-3च गोष्टींचा मी तिकडे उल्लेख केला होता. तर रशिया टनच्या माझ्या ब्लॉगवरती मी ऑलरेडी 2 एपिसोड त्याच्यावरती केलेले आहेत की किती, पण आज इतका वेळ नाही आपल्याकडे बोलायला, म्हणून मी फक्त एकदम बेसिक गोष्टी इथे लिहिलेल्या होत्या. म्हणून त्यांना परत एकदा आठवण केली की शेवटची स्लाइड लक्षात ठेवा की हे क्रमशः आहे, इथे संपत नाही. आणि जितके प्रश्न इतर लोक मला विचारतील तितकं माझ्याकडे एक कदाचित असं होईल की एखादा प्रश्न, कारण आजपर्यंत कोणीच या विषयावरती काम केलेलं नाहीये, त्यामुळे 100% शक्यता आहे की एखादा विषय माझ्या नजरेतून सुटलेला असेल. लोक जेव्हा मला प्रश्न विचारतात, कदाचित घरी जाऊन जेव्हा मी शोधतो तेव्हा मला एखादी नवीन गोष्ट सापडू शकते. सो प्रश्न नेहमी लिहावे किंवा विचारावे. आता ते लांब आहेत म्हणून त्यांना लिहावेत म्हणून आपण थांबूया म्हटलं. हो नाही, गंमत नाही, प्लॅन आहे. Based on this conversation, he is interested to visit Belarus now. आहे, पण काही अपरिहार्य कारणांमुळे मी त्याच्यासाठी व्हिडिओ बनवू शकत नाहीये. तर छोटे छोटे लेख मराठी किंवा इंग्लिश मधून मी त्याच्यावरती लिहित असतो. रशियाटन सारखंच बुलबास नावाचाही एक आहे, पण रशियाटनच्या वेळी कोरोना चालू होता, मी घरी होतो, त्यामुळे मी व्हिडिओ करू शकतो. आता ते तेवढं शक्य होत नाही, कारण एका व्हिडिओला जवळपास 5 दिवस लागतात बनवायला. Спасибо для вашей презентации. Мне очень нравится. Спасибо за комплимент. Спасибо большое. Спасибо. А теперь это не конец, поэтому это продолжение. कारण हा विषय संपू शकत नाही, त्यामुळे शेवट न लिहिता क्रमशः पुढच्या वेळी परत